सत श्री अकाल। मैं तुहाडा वीर राशिद असलम ललियानी तो पंजाबी सांझ दे नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। अज असी जिहड़ी तुहानूं वीडियो विखाण जा रहे हाँ वो हर दिल अजीज़ हर एक वास्ते वो बहुत वधिया तोहफा है, खास कर भुल्लर परिवार वास्ते। भुल्लरां दे बहुत ही मानता वाले बजुर्ग बाबा जी ज़ार पीर जिन्हां दा अज मेला है पिंड घरियाले ते धीरे पत्रे च। अज असी उन्हां दे उर्स की याद उन्हां दे मेले की याद तुहाडे वास्ते एक वीडियो लैके आए हैं। बहुत खूबसूरत तोहफा। साडा चैनल पंजाबी सांझ इनू लाइक करो, शेयर करो ते सबसक्राइब करो, बैल का बटन दबाना ना भुलना। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। अज असी तुहानूं लैके जा रहे हैं बाबा ज़ार पीर उन्हां दे पवित्र स्थान ते जिहड़ा कि ललियानी दे विच सरयाली दे कोल मौजूद है। ते अज असी उन्हां दी वो याद जिहड़ी कदी भुल्लरां ने उन्हां दी याद विच वो स्थान बनाया सी, अज असी तुहानूं उस जगह ते पवित्र जगह ते लैके जा रहे हैं, क्योंकि अज बाबा ज़ार पीर दा मेला है जिहड़ा कि चढ़दे पंजाब भी हुंदा है। ते कोल पहुँच गए हाँ बाबा ज़ार पीर दे अस्थान दे। ते साडे नाल ने मियाँ जमील अहमद साहब ते साडे दोस्त नबील जट साहब। पहुँच गए हैं उस जगह ते जिथे बाबा जी ज़ार पीर उन्हां दा पवित्र स्थान सी। ते अज उन्दियां कुछ बाकियात मौजूद ने। समय दे नाल हर चीज़ जिस तरह ढल जाती है, किसी की तवज्जो ना देन तो ये बाबा जी दे अस्थान दे नाल भी कुछ इस तरह की बीती है। ते अज तुहानूं विखावांगे वो पवित्र स्थान। ये सामने तुहानूं वो नज़र आ रहा है। इत्थों दियां ही कुछ चंद इट्टां वीर चढ़दे पंजाब दे लैके गए सन, जिहड़ा कि घरियाले ते धीरे पत्रे ते होर भी कुछ थावां ते उत्थे जाके बाबा जी दे स्थान बनाए ने। ते अज उत्थे मेला हो रहा है। ते धीरे पत्रे आले, घरियाले आले, बरनाले आले, जिन्ने भी बलोच खेड़े आले, ललियानी दे वीर जिन्ने भी उत्थे जा वसे ने, उन्हां नूं अज बड़ा खूबसूरत तोहफा खास कर भुल्लर परिवार जिहड़ा कि अज उधर जा वसिया है, ये उन्हां नूं अज विखाण जा रहे हैं। ये चढ़दे पंजाब च जिन्ने भी भुल्लर रहे उन्हां वास्ते ये बहुत ही, साढ़े वास्ते भी, इधर के लोगों वास्ते भी, लोगों की मानता है। लोग इत्थे दीवे बालते ने, नमक रखते ने ते उन्होंने आपदी शफा का जरिया समझते हैं। आ झाड़ू भी पै ने, किसी नूं कोई किल मौका कुछ भी हुंदा है वो इत्थे झाड़ू देंदा है, ठीक है। ते उहदे नाल ही असी हुण तुहानूं अगे लैके चलने हाँ। असी जा रहे हैं मियाँ जमील अहमद साहब कोल जेड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सारियां वीरां नूं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल भरावां नूं सारियां नूं। जिथे जिथे मेरे वीर चढ़दे पंजाब वाले वसदे ने ते लहिंदे पंजाब वालियां वीरां दा सारियां नूं अस्सलाम ते सत श्री अकाल। अच्छा जी मियाँ साहब, अज असी तुहानूं पुछने हाँ कि ये बजुर्गां दी इत्थे आ जिहड़ा पवित्र स्थान सी इहदे नाल की बीती। अच्छा जी मियाँ जमील अहमद साहब, तुसी सानूं दसो बाबा जी ज़ार पीर बारे कि इत्थे इन्हां दे नाल, इन्हां दी इस जिहड़ी पवित्र जगह दे नाल की बीती है ते ये किदों आबाद सी ते हुण ये किदों तो इंदे खंडर च जड़ा है इनू बदल गई है। ये लोगों का जुल्म का शिकार ये पवित्र जगह किदों हुई है। वीरां नूं सत श्री अकाल। ते बड़ा दिल खुश होया कि मेरे वीर बाबा जी दा उधर मेला करवाउंदे ने ते मेरी तरफों
ਬਲਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਾਰ ਪੀਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਗੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਏ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਮਹਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਦੂਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਲਲਿਆਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਲਿਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਲਿਆਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਲਿਆਣੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਪੜਦਾਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 62 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਵਾਈ, ਦੇਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਸਮ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਵਾਈ, ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੋਕ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 84 ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਛਿੰਝ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ। ਉਹ ਛਿੰਝ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛਿੰਝ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੂਸਰੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾ ਪਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛਿੰਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਮੈਂ 40 ਬੰਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ 40 ਨਾਲ 40 ਲੜਦੇ ਸੀ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 40 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੜਨਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਬਈ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਛਿੰਝ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਛਿੰਝ ਲੜਦੇ ਸਨ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਛਿੰਝ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਲਲਿਆਣੀ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਜਮੀਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ ਤੇ ਦੌੜ ਬੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਮੀਆਂ ਅਨਵਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਮੇਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਵਾ ਦਈਏ ਬਾਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਆ ਖਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ ਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਟ ਏ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਮੱਥਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ, ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਜੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਦੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਸਲਿਆਰੀ ਏ, ਵਡਾਰਾ, ਮਰੀਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਵੇਗਲ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਲਿਆਣੀ ਏ, ਛੋਟੀ ਸਲਿਆਰੀ, ਵੱਡੀ ਸਲਿਆਰੀ, ਵੇਗਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਵੋ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਵੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲਵੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਸਲਮ ਤੇ ਮੀਆਂ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ